नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 28 तारिख शनिवार। आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपरे। राज्य में वर्षा जारी रही। आज किसी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। ए जिला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़, केन्दुझर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, मयूरभंज, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, नयागढ़, पुरी, गजपति और गंजाम। यह सबू जिला गुड़िकर गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेहीपरि जून 29 तारिख येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति भली जिला गुड़िक सतर्क करने को परामर्श दी। मध्याह्न संध्या समय यह सबू जिला गुड़िकर गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। सेहीपरि जुलाई 3-4 तारिख पर्यंत वर्षा जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। परवर्ती खबर, पुरी मेडिकल रे असंभाळ स्थिति। 600 ରୁ अधिक श्रद्धालु मेडिकल रे भर्ती होइछन्ति। रथटଣା समय दला चटका और अणनिश्वासी होई अधिकांश श्रद्धालु मेडिकल रे भर्ती होइछन्ति। सेहीपरि किछि भक्त समुद्र रे गाधैबा बेले आहत होई चिकित्सा पई भर्ती होइछन्ति। सेथिमध्यरु अधिकांश महिला वयस्क व्यक्ति अछन्ति। प्रति 5 मिनिट रे बड़दाण्डरू आम्बुलेंस जोगे श्रद्धालुंकु मेडिकल को निया जाइतिला। गोटेपटे लक्षाधिक श्रद्धालुंको समागम, अन्यपटे रथटଣା रे विलंब जोगु एही अघटन घटिथिबा लोकंक मध्यरे आलोचना हेउछि। चलित वर्ष रथयात्रा 205 प्लाटून पुलिस फोर्स सहित 1300 अधिकारी पुरी बड़दाण्डरे नियोजित होइछन्ति। स्वास्थ्य सेवा पई पुरी मुख्य चिकित्सालयर समस्त डाक्तर एवं कर्मचारी समेत ओडिशार विभिन्न मेडिकल रु 300 जन डाक्तर एवं कर्मचारी नियोजित होइतिबा स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र सचिव विजय कुमार महापात्र सूचना दैछन्ति। चलित वर्ष रथटଣା रे अहेतुक विलंब, कौनसी गोटे भी रथ गुंडीचा मंदिर रे लागि पारिला नाही। गतकाली अल्प किछि बाट गड़ी सिंहद्वार सम्मुखें अटकी रही नंदीघोष रथ। बलभद्रଙ୍କ तालध्वज रथ बलगंडी छकरे अटकी थिबा बेले देवी सुभद्राଙ୍କ रथ मार्केट छक निकटरे अटकी रही। आज सकाळे पुणी हेबो रथटଣା। सकाळ 9:30 रथटଣା आरंभ हेबो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर, राज्य सरकार पक्षर खूब शीघ्र मागणा 109 शव वाहन सेवा आरंभ कराजिबो। एनै स्वास्थ्य सचिवଙ୍କ अध्यक्षतार प्राथमिक पर्यायर बैठक अनुष्ठित होइतबा बेले जुलाई 2 रे मुख्य शासन सचिवଙ୍କ अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय बैठक रे यह चूड़ांत रूपरेख संपर्क में निष्पत्ति नियाजिबो। ए संक्रांत रे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वतंत्र सचिव स्मिता विश्वाल चलित मास 24 रे गृह और साधारण प्रशासन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, अर्थ एवं वाणिज्य और परिवहन विभाग प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखि अवगत कराइछन्ति। से पत्र रे दर्शाइछन्ति जे विभाग पक्षर मागणा शव वाहन सेवा लागि एक चिठा मार्गदर्शिका प्रस्तुत हेबाकु जाउछि। तेणु एहाकु दृष्टि रखि संपृक्त विभाग समन्वय रे एहार नीति निर्धारण कराजिबो। सेतिलागि बैठक रे उपस्थित रहिबाकु से पत्र रे अनुरोध करिछन्ति। परवर्ती खबर, आसंता सोमवार 30 तारिख दिन जन अभियोग शुणाणी करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सोमवार दिन 10:30 समय यूनिट 2 अशोकनगर भुवनेश्वर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय कैपिटाल नर्सरी ठारे जनसाधारण विभिन्न अभियोग शुणाणी करेंगे मुख्यमंत्री। अभियोग शुणाणी शुक्रवार दिन 12 पंजीकरण जारी रही। गतकाली ठारू आरंभ होइतिबा एही ऑनलाइन पंजीकरण सर्वाधिक 1000 जन पंजीकरण करने पर्यंत खोला रहिबो। एथि निमंते आग्रही जनसाधारण जनशुणाणी पोर्टाल https://janashunani.odisha.gov.in अथवा जनशुणाणी मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम मुख्यमंत्री को साक्षात करने पंजीकरण करेंगे। जनसाधारण पंजीकृत प्राप्ति स्वीकारपत्र एवं व्यक्तिगत परिचय पत्र तथा निजर अभियोग पत्र सह दर्शा जाइथिबा स्थान में निर्धारित समय उपस्थित रही निजर अभियोग मुख्यमंत्री को जणाई पारिबे। साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग पक्षर एने सूचना दी जाइछि। परवर्ती खबर, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले में मर्मन्तुद बस दुर्घटना। अलकानंद नदी को बस खसी 11 जन निखोज हो जाइछन्ति। बस रे 18 जन यात्री थिले। निखोज यात्री माननकु उद्धार करबा पई आरंभ होइछि युद्धकालीन ऑपरेशन। एसडीआरएफ टीम घटनास्थल रे पहुंचिछन्ति, किंतु अलकानंदा नदीर सुओ अधिक थिबार उद्धारकारी टीम पई एक बड़ चैलेंज होइछि। सेपटे हिमाचल प्रदेशर प्रकृतिर तांडव, बादल फटा वर्षा जगु 2 जनकर मृत्यु हेबा सह 10 ରୁ अधिक लोक भासी जाइछन्ति। माटी अतड़ा खसिबार जीवन गुरुतर प्रभावित होइछि। माटी अतड़ा तळे अनेक घर दबी जाइछि। गत किछि दिन होला
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କାଙ୍ଗ୍ରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିଖୋଜମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଏସଡିଆରଏଫ୍ ଓ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଭିବନି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ କଲର ଟ୍ୟୁନ୍। ଯେଉଁ କଲର ଟ୍ୟୁନ୍କୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଫୋନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଶୁଣି ଥକି ଗଲେଣି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ବିଗ୍ ବି। ମୋତେ ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସରକାର କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି କଲର ଟ୍ୟୁନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଏହି କଲର ଟ୍ୟୁନ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଅଭିଯାନ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ଅମିତାଭଙ୍କ ଦମଦାର ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନକଲି କଲ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ କହୁଥିଲେ। ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। କାରଣ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। 40 ସେକେଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ଏହି କଲର ଟ୍ୟୁନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣି ଲୋକେ ଅସୁବିଧା ମନେ କରୁଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିଚାର କରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ତେବେ ଏହା ଉପରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସୁବିଧାର ସହଜ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାଇ ଭାରତ ପୋର୍ଟାଲ, ଯାହା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚାଟବଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନେ କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ହାଇ ଲେଖି ପଠାଇ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପହଲର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହା କୋଟି କୋଟି ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଏବଂ ସହଜ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସେବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ ବିଭେଦକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଆସୁଛି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅମରନାଥ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା କାଫଲା ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର ରମେଶ କୁମାର ଏବଂ ଆଇଜି ବିଏସ୍ ତ୍ରୁଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2025 ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଏପରି କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 1ରୁ କେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ସବୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଗାମୀ ମାସରୁ ରେଳ ଟିକେଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାନ ତିଆରି କରିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ରେଳ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏସି ଏବଂ ନନ୍ ଏସି ଉଭୟ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନନ୍ ଏସି କ୍ଲାସର ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ 1 ପଇସା ଏବଂ ଏସି କ୍ଲାସର ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆରସିଟିସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଟିପି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଟିପି ପୂରଣ ନହେଲେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଆଉ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ 23 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟିଏମ୍ରେ 5ଟି ମାଗଣା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଲ ମେ ଖେଲ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅବହେଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଅବହେଳା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 19ଟି ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏହିସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଡିଜେଲରେ ପାଣି ମିଶିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏହିସବୁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କର ଥିଲା। ଇନ୍ଦୋରରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାଫଲା 19ଟି ଗାଡ଼ି ରତଲାମ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଡିଜେଲରେ ପାଣି ମିଶିଥିଲା। ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ସହିତ ଡିଜେଲ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉ 3 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।